Dear students, welcome back once again to the module 1 of Mechanics 1 course. So in the last class, we were discussing about some of the applications of Newton's laws, where we began with a familiar system, namely the Atwood's machine. I have reproduced the diagram of Atwood's machine on the right side of the slide for your reference. And we have seen how to solve the Atwood's machine problem using Newton's laws. Hope you remember what we have done in that solution. We identified the masses in the problem which can move freely, and we identified the forces which were acting on each of the masses. We represented them by vectors. The forces acting on the bodies in Atwood's machine problem were the weights m1g and m2g acting vertically downwards, and the tension T which acts away from the bodies along the string which connects the two bodies. So we identified these directions. Thereafter, we applied Newton's second law of motion separately for each of the two masses m1 and m2. We wrote net force F is equal to mass into acceleration. We solved the equation for the two masses, and finally we could obtain expressions for the common acceleration of the two blocks or masses, obtained as m1 minus m2 or m2 minus m1 depending on whichever mass is greater, divided by m1 plus m2 into g, or in general difference between the masses divided by sum of the masses into acceleration due to gravity at the place. That gave you the common acceleration of the two blocks or masses. Also, by further solving the two equations, we could arrive at a relation for the tension that exists in the string which connects the two masses, and we obtained the tension on the string equal to twice m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. Now we are going to discuss a systematic method to tackle any physical problem while you apply Newton's laws. Even though a problem can be approached in a number of ways, it's always better that you have some intelligent or a proven method to tackle any problem. So the method that we are going to discuss here is popularly known as the force diagram method. It's also known as the free body diagram method. Already we have applied this method in the solution of the Atwood's machine problem. I hope now it will be easy to identify the different steps involved in solving any mechanical problem using the force diagram method. So let's begin. Okay. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റഡ് ബോഡി പ്രോബ്ലം ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അനേകം മെത്തേഡുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില പ്രൂവൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമെന്നും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നും ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ചില മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സഹായകരമായിരിക്കും. എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഷുഡ് ബി അക്കമ്പനീഡ് or accompanying every solution of the problem. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ. യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് as what is known as a recipe. Okay, I would like to call this method something like what is known as a recipe. You know what is meant by a recipe? A recipe is nothing but the systematic procedure that we follow. Maybe usually we use a recipe of a dish, right? No? Okay, while cooking, okay, how to make a particular dish, we have a recipe. Okay, so it's good that you understand what is the recipe, what is the step-by-step method, so that later you will become familiar and you can devise your own methods. You can develop your own shortcuts based on the insights that you get after following or after mastering this technique. Okay, let's start. ഞാൻ എപ്പോഴും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ പ്രോബ്ലത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. സോ ദാറ്റ് വൈൽ യു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു feel some connection between what I am telling and what I have used as an example earlier. Okay, so let's start. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുടെ ചിത്രം കാണാം. സോ യു ക്യാൻ സീ 2 blocks resting on a table top, namely A and B. A is resting on B, which is resting on the table top. And let's assume that the system of blocks A and B is at rest. So I assume that the system is at rest. At rest. Right? The system is at rest. Now, in order to analyze this system, which seems very simple, let's see how to proceed. So the very first step that you can follow in analyzing such a system is to divide the system mentally, or means imagine the system to be divided into smaller systems. Means you break up the system if possible into smaller systems. Okay, here for example, here you have got only A and B. 2 blocks are there. So you can consider them as separate blocks. Say for example, let the mass of block A be MA or M1 and the mass of block B be MB or M2. So they are considered as 2 different blocks, and each of which can be treated as a point mass. So this is something very, very significant. I want you to be very careful. Focus your attention on this particular point. See, the system is divided, mentally divided into smaller systems, if possible into different bodies, and we have to treat each of this smaller system as a point mass. Why? Because the Newton's laws of motion, the 3 laws of motion what we have learned or what we have been learning, is actually designed or is actually stated for application only for point masses. പോയിന്റ് മാസുകൾക്കും വേണ്ടി അല്ലെ പോയിന്റ് മാസുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളാണ് ന്യൂട്ടന്റെ നിയമങ്ങൾ. ബട്ട് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ സെയിം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ടു മാസസ് ഹാവിങ് സം ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഓർ ഡെഫിനിറ്റ് സൈസ്. പോയിന്റ് മാസ് അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പോയിന്റ് മാസുകളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടന്റെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റുകൂടാതെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എന്താ പോയിന്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻവോൾവ്ഡ്, then we will consider that one as a point object or point mass. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് സ്പ്രെഡ് ആണെന്ന് കരുതുക.
വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചതായി കരുതി ആ വസ്തുവിൻ്റെ സൈസിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വസ്തുവിനെ ഒരു പോയിന്റ് മാസമായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയും. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബോഡി, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് റിജിഡ് ബോഡി മോഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ സൈസിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ ഒരു പോയിന്റിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കരുതി വസ്തുവിനെ മൊത്തമായി ഒരു പോയിന്റ് മാസമായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടന്റെ നിയമങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ റിമെമ്പർ, Newton's laws of motion are actually applicable for or strictly applicable for point masses alone. So we have to consider each part of the system as a point mass. So that is the very first step that you have to do. And hope you remember, in the Atwood's machine problem we did it. How did we do that? Hope you remember. ഇവിടെ നോക്കുക, അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മാസുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് M1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, M2 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, M1നെയും M2വിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കരുതി. എന്നിട്ട് M1 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, M1ൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. M1നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് കരുതുകയാണ്. M1ൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ ഒരു പോയിന്റിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനതിനെ M1 എന്ന് ലേബൽ, ഓക്കെ, ആ വസ്തുവിനെ 1 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ മാസ് M1 ആണ്. M1 വിളിച്ചു. ഓക്കെ, സോ റെപ്രസെൻറ്റ് ഈച്ച് ബോഡി ഓർ മാസ് ബൈ എ പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക കേട്ടോ, മെൻ്റലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി റെപ്രസെൻറ്റ് ഈച്ച് ബോഡി ഓർ മാസ് ബൈ എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ലേബൽ ചെയ്തു, ഞാൻ M1 എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ A എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ 1 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സി, ഡ്രോ ദ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ on. See, I have just typed the letter, okay, the word on in capital letters so that you understand that is relevant. It's done, okay, deliberately. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് on എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Draw the force vector on the mass. Okay, for each force acting on it, forces acting on it. So another word is by. ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, അല്ലേ? ഓൺ ദ ബോഡി ആവാം, ബൈ ദ ബോഡി ആവാം. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ ചെലുത്തപ്പെടുന്ന ബലമാവാം, ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ ചെലുത്തുന്ന ബലമാവാം. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് we are concerned with only the forces which are acting on a body, not the forces which are okay, exerted by the body on another body. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ, ഓക്കെ, ചെലുത്തപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഡു നോട്ട് കൗണ്ട് ഓർ നെവർ കൗണ്ട് എനി ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സേർട്ടിങ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഓൺ സം അതർ ബോഡി. So that is why you are asked to mentally divide or mentally isolate the system. Mentally isolate the system. Okay, so let's see, is not what we have done. ഇവിടെ നോക്കുക, ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കോളൂ. M1 എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പോയിന്റ് മാസാക്കി കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, M1ന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. And we got the answer that there is a force which is acting vertically downward, which is nothing but the weight. So we have represented it by a vector like this. Correct? നമുക്ക് വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ഒരു വെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വരച്ചു. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ആൻഡ് വി റോട്ട് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് M1G. ഞാൻ വലത് സൈഡിലുള്ള ചിത്രത്തിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ? വി തിങ്ക് വാട്ട് അതർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. നമുക്കറിയാം, ഇത് സ്ട്രിങ് വഴിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു വലിവ് ബലം ഉണ്ടാവും. ആ വലിവ് ബലത്തെയാണല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചത്, ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്, അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന, M1ന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ടെൻഷനാണ്. സോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ M1ൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബലത്തെ മുകളിലേക്ക്, കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബലത്തെ ഫോഴ്സ് വെക്ടറായിട്ട് വരച്ചു. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ തിങ്. ആൻഡ് ദിസ് ഡയഗ്രാം ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ്, ഓക്കെ, ദിസ് ഡയഗ്രാം ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം.
or it is also known as the force diagram for M1. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, M2ന്റെ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ഇതേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് M2നെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് താഴേക്ക് ഒരു വെക്ടർ M2Gയും അല്ലേ, ഇതിനെ M2 എന്ന് എഴുതി, ഇവിടെ M2G എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ M2G എന്ന് എഴുതി, മുകളിലേക്കുള്ള ടെൻഷൻ എന്താണ് T എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഓർ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് M2. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ്. ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ shall we try to draw the force body or the free body diagram of the system that I have shown here, the two blocks A and B resting on a table. So let's see. So how do we begin with? ആദ്യം എയും ബിയെയും നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണ്. വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ? ഫോർ എ the force diagram will be എയ്ക്ക് ഒരു മാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എയ്ക്ക് ഒരു മാസ് ഉണ്ടാവും. എയുടെ മാസിനെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് മാസ്സായിട്ട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സോ ഐ എം representing by a point and I am labeling it. Okay, labeling the mass of A as MA. M1 എന്നെടുത്തതിന് പകരം MA properly. Some labels. Okay, ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എയുടെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Which are the various forces that are acting on A, not by A? തീർച്ചയായിട്ടും എ എന്നുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതല്ലോ. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലും ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബലം വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലെ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ? വി ക്യാൻ ഡ്രോ വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റി. ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചിരുന്നത്? വെയിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്. താഴേക്ക് നേരെ ഒരു വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വരയ്ക്കുന്നു. റൈറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ വെയിറ്റ്. ഒരു ആരോ വരച്ച് കാണിച്ചു വെക്കുക. നമുക്കതിനെ ലേബിൾ ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു ലേബിൾ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. സോ വാട്ട് ബി ലേബിളിംഗ്? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ MA × G എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം? WA എന്ന് എഴുതാം. വെയിറ്റ് WA. You know what is meaning? WA. WA will be equal to mass into mass of A into acceleration due to gravity. അത് നമ്മളിവിടെ M1G എന്ന് എഴുതിയതിന് സമാനമാണ്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് എയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. എയും ബിയും റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എയും ബിയും റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെന്ന് ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുമാനിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴേക്ക് മാത്രം ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബോഡി താഴേക്ക് പോവേണ്ടതല്ലേ? ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ബോഡി താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ WA മാത്രമല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് മുകളിൽ മറ്റേതോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മറ്റേതോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ എന്താണ്? എ ബിയുടെ മുകളിൽ അല്ലേ, എ ബിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് അല്ലെ ബിയുടെ ടോപ്പ് സർഫസ് എയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സിനെ F1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഐ ആം കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് F1. ഓക്കെ, ഇനി F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദ ഫോഴ്സ് F1 ഹിയർ ബൈ അഗെയിൻ എ വെക്ടർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിസംഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ്. F1 ഏതായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എയുടെ മുകളിൽ ബി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ബി മുകളിലേക്ക് ഇതിനെ തള്ളുന്നതായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ let this be my F1 vector. Okay, so I am labeling it as F1. So the force is F1. What is F1? F1 is the force exerted by B on A. Okay, B A മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നു. So that force is F1. So what we have drawn here is what is known as the force diagram for object or block A. Similarly, you can draw a force diagram for B as well. Okay, shall we do that? അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സെയിം സ്റ്റെപ്സ്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ബി എന്നുള്ള ബോഡിയെ ഒരു പോയിന്റ് മാസ്സായിട്ട് കരുതുന്നു. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഫോർ ബി, ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ബി. വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്? ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ബി ഓൾസോ ബൈ എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഐ എം ലേബലിംഗ് ഇറ്റ് എസ് വാട്ട്? അതിൻ്റെ മാസ് എന്താണെന്ന് എടുക്കണം നമുക്ക്. MB എന്ന് എഴുതാം. M2 എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം MB എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതേ പ്രൊസീജിയർ, വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബി? ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ്
if anything is kept in gravitational field, there will be weight acting vertically downward. So no doubt about it. Okay, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും WB എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റിനെ താഴേക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. സോ WB ഈസ് ഷോൺ വാട്ട് ഡൗൺവേർഡ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിങ്ങനെ വെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, ഒരു വെക്ടറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് അഥവാ അല്ലേ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീളം കൂടിയ വെക്ടറാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബിയുടെ മുകളിലുള്ള അല്ലെ ബിയുടെ വെയിറ്റ് എയുടെ വെയിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെന്നാണ് ഞാൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയൊരു മീനിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ലേബിൾ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് WB. ഇനി വേറെ എന്ത് ഫോഴ്സാണ് ഈ ബിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റെന്ത് ഫോഴ്സാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാലോ, എന്താണ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ബ്ലോക്ക് ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ബി ഇരിക്കുമ്പോൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് ബിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ മുൻപൊക്കെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടാവും. റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു വളരെ സോളിഡ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു വസ്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സോളിഡ് സർഫസ് ചെലുത്തുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ നോർമൽ റിയാക്ഷനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് കാണും. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ മുൻപത്തെ പരിചയത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നോർമൽ റിയാക്ഷനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ, ഓക്കെ, N can be represented. Normal reaction N can be represented. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, I can just draw the normal reaction here. That is anyway acting upwards. കാരണം ടേബിൾ ടോപ്പ് ബിയുടെ മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. Okay, so that is, sorry, okay, I will be using a straight line as a vector. That's better always. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് മൈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ, ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതൽ വരയ്ക്കുവാണ് ഫോർ സം റീസൺ. ചില കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് കുറച്ച് നീളം കൂട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട. ഏതായാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇതിന് സം റീസൺ ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് കരുതുക. So let us denote it by letter something like En. Okay, I am trying to follow the same notations that is used in your reference textbook. ഇത് N എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക മുകളിലേക്ക്. ഇനി ചിന്തിക്കുക, ബിയുടെ മുകളിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബിയുടെ മുകളിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ടച്ച് ചെയ്യുകയോ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ നോർമൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു ബിയുടെ മുകളിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എയുടെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് എ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ബിയെ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. എ എന്നുള്ളത് ബിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എ കൊണ്ട് ബിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബലമുണ്ട്. ഞാൻ ആ ബലത്തെ തൽക്കാലം F2 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ ബലത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, F2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ബൈ, ഓക്കെ, അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എ ബിയെ താഴേക്ക് അമർത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും MBയുടെ മുകളിലുള്ള ബലം മുകളിലേക്കായിരിക്കോ, ഇല്ല, താഴേക്കാണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം നമുക്ക്. സോ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബി അഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു എ pressing it down. So that is also shown. ഞാൻ തൽക്കാലം അതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രീൻ വെക്ടർ കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലേബിൾ കൊടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനെ F2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. F2, ഐ എം കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് F2. Whatever Kleppner is using, I am using the same symbol so that you can again refer to the textbook, read it and try to understand. Whereas you have the freedom to use any symbol. The problem is that, okay, no, the only condition is that you should be able to finally get a proper relationship. So what we have drawn on the right side here is nothing but the force diagram for which one? B. I think it is clear how to do. So the essence of what I have told you is that you have to mentally divide a complicated or a complex system of different bodies into simple systems or smaller systems, each of which
has to be treated as point masses. Then we have to draw or imagine the forces acting on each of this mass by a vector whose length is proportional to, if you know the magnitude, okay, then you represent the forces by their magnitudes, okay, and okay, you have to consider only the forces acting on those bodies. Never consider any force that is exerted by that body and on another. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. Consider only forces acting on the body under consideration. So we have successfully drawn the force diagrams for both A and B. Right? Now, let's see what we have to do next. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഫോഴ്സുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി. ഫോഴ്സുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി. അത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ മാത്രമേ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Please see that you remember okay, the diagrams that I have drawn here. Maybe I will take it for the next slide also. Okay, so now, yeah, yes, so we are continuing. Introduce an inertial coordinate system. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ക്ലെപ്നർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ അതേ സിമ്പിൾസും ഡയഗ്രാംസും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വൺസ് യു ആർ തറോ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലീവ് മച്ച് ഓഫ് ദീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഏതായാലും തൽക്കാലം നമുക്കിത് ഈ മെത്തേഡ് ക്ലെപ്നർ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Okay, so what he is telling, introduce an inertial coordinate system. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു inertial coordinate system എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? Because we have seen that Newton's laws of motion can be applied without any modification only to inertial coordinates or inertial frames of reference. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഒരു inertial coordinate system assume ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Okay, and inertial coordinate system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു XYZ axis എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു XYZ ആക്സിസ് വിച്ച് ഇസ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ ബോഡി എന്ന് കരുതിക്കുക വേണമെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആക്സലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം കൺസിഡറിങ് ആൻ ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇനി ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ആൻ എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി. റൈറ്റ്? ഇനി ഒരു ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഡയഗ്രാമിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ്? എക്സ് വൈ ആക്സുകൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കും, നമുക്കറിയാം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തിന്? ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഐ ക്യാപ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ജെ ക്യാപ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് വാട്ട്? വൈ ഡയറക്ഷൻ. ഇനി മറ്റൊന്നുകൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ഇത്? കണ്ടോ? നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ, ഓക്കെ, പ്ലസ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷനെ നമ്മൾ എ എന്ന് എഴുതുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് എ. ഓക്കെ, ബ്ലോക്ക് എയുടെ ആക്സലറേഷൻ മുകളിലേക്കാണെന്ന് കരുതുക. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ബോത്ത് ദ ബ്ലോക്സ് ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം അറിയാം, എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ പ്രസന്റ് കേസിലെങ്കിലും ആക്സലറേഷൻ എന്താണ്? 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ജനറൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ അലോങ് ദ പ്ലസ് വൈ ഡയറക്ഷൻ, ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി എ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഡയറക്ഷൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ബ്ലോക്ക് എയുടെ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് എ ഹാസ് ബീൻ ഡ്രോൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അല്ലേ? എന്താണ്? വെയിറ്റ് WA ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് exerted by B on A, which we have labeled as F1, is taken to be along upward direction. Correct? ഇതാണ് ചിത്രം. ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കാം, നമ്മൾ പഠിച്ച ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമം ഞാനിവിടെ വെക്ടർ ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, F ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? F ഈസ് ഈക്വൽ ടു
എം എ അല്ലേ, എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, എം എ, ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററോ സ്മോൾ ലെറ്ററോ ഓക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഓർ സ്മോൾ ലെറ്റർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, എം എ ഇൻറ്റു എ എ, റൈറ്റ്, എ എ, ആക്സലേഷൻ ഓഫ് എ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഓൺ എ, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരേണ്ടത്, മാസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ആക്സലേഷൻ ഓഫ് എ. ഫോഴ്സ് ഓൺ എ, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് നെറ്റ് ഓൺ എ, അങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, എഫ് നെറ്റ് ഓൺ എ. ഇനി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അതപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്, വെക്ടർ എഫ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലെ വെക്ടർ ഏതാണ്, എ എ എന്നാണ്, റൈറ്റ്. ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ സിംപ്ലി ഇതിനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു, ലേബൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഒഴിവാക്കുവാണേ, എം ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാം, റിസോൾവ് ചെയ്യാമെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക. ഒരു വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോമ്പണൻസേ ഫോഴ്സിനുള്ളൂ എന്ന് കരുതുവാണ്, എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്, ഐ ഷുഡ് റൈറ്റ് ഓക്കെ എഫ് എക്സ്, എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എഫ് വൈ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും, എഫ് വൈ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സും വൈയും സെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു കെ ക്യാപ് എന്ന് എഴുതണം. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാസ് കോമൺ ആണ്. ഇനി ആക്സലറേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും വൈ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, എ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ക്യാപ്, എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ ആണ്, പ്ലസ് വാട്ട്, എ വൈ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിസൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്, എം എ എക്സ്, ഓക്കെ, ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻറ്റു ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എം ഇൻറ്റു എ വൈ, എം കോമൺ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ, എം ഇൻറ്റു എ വൈ, ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, സ്കാലറിന് മുഴുവൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്, ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഐ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഐ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ, ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഐ ജെ കെ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ജിയോമെട്രി പഠിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിനെ ഒരിക്കലും ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതും റൈറ്റ് സൈഡിലെ എക്സ് ആക്സിലുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തുല്യമായിരിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പറയുക കമ്പയറിംഗ് ദ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഐ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്നാണ്. ഒരു ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരാ, എഫ് എക്സ് ആണ് കോയിഫിഷ്യന്റ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരാ കോയിഫിഷ്യന്റ്, എം എ എക്സ് ആണ് കോയിഫിഷ്യന്റ്. ഈ രണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കൺക്ലൂഷൻ, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് എഫ് എക്സ്, എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ. നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ജെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ, എഫ് ഐ ആണ്. അത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ജെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റോട് തുല്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ വൈ. ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ ഇതിനൊക്കെ മീനിങ്, എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി is caused only due to the x component of the force, or horizontal force creates horizontal acceleration എന്ന് വേണം പറയാം നമുക്ക്. ഇനി y ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും y ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ. എ വൈ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എഫ് എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് സീറോ ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇസ് നോട്ട് ദ മീനിങ്, ഇഫ് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ. കറക്റ്റ്, കാരണം മാസ് സീറോ അല്ല. അതുപോലെ ഇഫ് എഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, വൈ കമ്പോണന്റ് വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ, കമ്പോണന്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ആക്സലറേഷനും സീറോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ സെവറൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്
ഓക്കെ അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് എഴുതാം, അത് FX1 പ്ലസ് FX2 പ്ലസ് FX3 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. റൈറ്റ് സൈഡിലും AX1 പ്ലസ് AX2. പല ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെക്ടർ സം എടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പല ഫോഴ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വെക്ടർ സം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സം എടുത്താൽ മതിയാവും, കമ്പോണൻസിൻ്റെ സം എടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ, ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാമിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം, സോ ബൈ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ബൈ ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഞാൻ ആദ്യം വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു, അതിനുശേഷം അതിനെ സ്കേലർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ? വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ, വെക്ടർ സം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് F1, ഒരു ഫോഴ്സ് F1 ആണ്, എന്നിട്ട് അതിനെ വെക്ടറായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക F1. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബോൾഡ് ലെറ്റർ F1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ആരോ ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ആരോ ഇടുന്നതിനെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് വെക്ടറുകളെ ബോൾഡായിട്ട് കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. F1 പ്ലസ് അല്ലയോ, ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ശരിക്കും. വെക്ടറായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അഡിഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. F1 പ്ലസ് മറ്റൊരു വെക്ടർ ഏതാണ്, താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന WA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ WA വെക്ടറായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇതാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് കേട്ടോ, ഇതാ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ സിസ്റ്റം എക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. F നെറ്റ് ആകെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും. F1ൻ്റെയും അതുപോലെ എന്താണ് WAയുടെയും വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും എയുടെ മുകളിലുള്ള ആകെത്തുകയായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം, F നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരേണ്ടത്, മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് എഴുതണം MA മാസ് ഓഫ് A ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് A. എന്ത് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ആക്സലറേഷനെ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വെക്ടർ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് വൺ സം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ദിസ് ഈസ് എ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ വെക്ടർ ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതണം. അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ബോഡി. കമ്പോണൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻറ്റും സെഡ് കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ മാറ്റണം. ഓക്കെ, അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എയുടെ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? അതായത് ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദെയർ. ഫോഴ്സ് ഉള്ളതെല്ലാം വൈ ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത്. F1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, WA എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കണം വേഗം. എന്താണ്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിക്ക് ഒരു ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വേഗം തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു, ഇവിടെ എഴുതുവാണ്. ഓക്കെ, നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ എഴുതേണ്ടത്, സിൻസ് ഓക്കെ നോ ഫോഴ്സ്, സിൻസ് നോ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പോലും ഇല്ല, നോ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ എ എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ, ഓൺ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എന്ത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക, ആക്സലറേഷൻ്റെ ഓക്കെ, ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഏത് ബോഡിയുടെ, എയുടെ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്, അതിന് വേണമെങ്കിൽ AAX എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലപ്നറുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം തൽക്കാലം. ഇപ്പം AAX എത്രയായിരിക്കും, 0 ആണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി, AX ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എയുടെ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ, എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വിച്ച് ഇസ് സെയിം ആസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഓർക്കണേ, ഇവിടെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാ, F1 മുകളിലേക്കും WA താഴേക്കും. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് കരുതുക. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ചില ഐഡിയ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് അറിയില്ല എന്ന് കരുതുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുക,
വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ന്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതാൻ പോവുക. എന്താണ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതണ്ട? F1ന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? മുകളിലേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം? F1 ഇൻറ്റു അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കണേ, F1ന്റെ മുകളിലേക്കാണ്. അപ്പം F1 കറക്റ്റ്, F1 ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് F1 ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ്. അതാണ് F1 വെക്ടർ. ഈ വെക്ടറിനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് F1 ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതിയത്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത്? പ്ലസ് WA എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. WA എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? WA എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ താഴേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താഴേക്ക് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് WAക്ക് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെയാണ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, F1 ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ്, കാരണം F1 മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പ്, പ്ലസ് തന്നെ ഇട്ടോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. WA എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ താഴേക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ WAയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു? WA എന്ന് എഴുതുവാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ WA എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ? മൈനസ് ജെ ആണ്. ഡയറക്ഷൻ ഈസ് മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ്. താഴേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്നെഴുതി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതണം? MA അല്ലേ, MA ഇൻറ്റു എന്താണ്? AA എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. MA ഇൻറ്റു AA, കറക്റ്റ്, MA ഇൻറ്റു AA. AA എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ജെ എന്ന് വരും, താഴേക്ക്. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഇത്? ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് ജെ എന്നുള്ളതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുകളിലേക്ക് എന്നല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, AA മുകളിലേക്ക് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഞാനൊന്ന് ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സി, ഐ ആം റബ്ബിങ് ദിസ് വെക്ടർ സൈൻ ഹിയർ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ്. മുകളിലേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല, ഐ കമ്പോണൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ജെ എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ? അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഇക്വേഷൻ? F1 അല്ലേ, F1 മൈനസ് WA, ശരിയല്ലേ? F1 മൈനസ് WA ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക? MA ഇൻറ്റു AA റൈറ്റ് ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം എഴുതിക്കൂടെ? എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക? രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ജെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? F1 മൈനസ് WA will be equal to simply MA, mass of A, into AA. AAയുടെ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്? Y കമ്പോണൻറ്റ്. Y കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ AAY എന്നാണ് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ്. വെക്ടർ AAY എന്ന് എഴുതിയാൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലം ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് വൺ as ഇക്വേഷൻ നമ്പർ, say this one is equation number 2 and let this be equation number 3. Okay, so that is the equation, right? ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബി എഴുതി നോക്കുക. ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അങ്ങ് എഴുതുവാണ്. See, the force equation for B will be, I'm writing it here, for B, sorry, yeah, let me write it here. For B, നിങ്ങൾ B ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ബിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇതാ ബിയുടെ മുകളിലെ ഫോഴ്സ് ഇതല്ലേ, ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ തന്നെ വേണം എഴുതാം. എന്തായിരിക്കും ഇത് അല്ലേ? സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ബി അലോങ്, ഓക്കെ, നോ, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഹിയർ ഓൾസോ 0. AX equal to 0 for B as well. കറക്റ്റ്? പക്ഷെ അതിനുള്ളത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ 0 ആണ്, കാരണം ഇത് റെസ്റ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത്? താഴേക്ക് F2 ഉണ്ട്, അതുപോലെ WB ഉണ്ട്, മുകളിലേക്ക് എന്തുണ്ട്? N ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക, മുകളിലേക്കുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എന്താണ്? മുകളിലേക്കുള്ളതിനെ പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുക? N, ഞാനിവിടെ എഴുതട്ടെ. ഓക്കെ, സോ N ഇൻറ്റു മുകളിലേക്കല്ലേ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സാധാരണ ജെ ക്യാപ്പ് നിന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം.
n ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം. ശരിക്കും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. n ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്, പിന്നെ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഴുതുന്നത് n ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എന്താണ്, ഇവിടെ നോക്കുക ഏതാ F2 ഉണ്ടല്ലോ, F2 താഴേക്കല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് F2 ഇൻറ്റു, ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണല്ലോ, അപ്പം മൈനസ് ജെ ക്യാപ് എന്നാണ് വരിക, മൈനസ് ജെ ക്യാപ്. ഇനി പ്ലസ് WB, എല്ലാം ഞാൻ വെക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുക, WB ഇൻറ്റു എന്താണ്, അവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ജെ ക്യാപ് എന്നാണ് വരിക. അപ്പം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഓൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, മാസ് ഓഫ് ബി എം ബി ഇൻറ്റു എ ബി വെക്ടറായിട്ട് ഇടുക. ഇത് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു, 4 എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ദിസ് വൺ. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഇറ്റ് ഹിയർ. യെസ്, ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തു പോവാം, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂഷ്വലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, ജെ ക്യാപ് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതുക ഇതിനെ, n മൈനസ് F2 minus WB, this is a technique actually, into J cap is equal to എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ, MB into AB into J cap എന്ന് എഴുതാം, AB into J cap എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ജെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളെ തുല്യമാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ നോക്കൂ, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ n മൈനസ് F2 comparing the coefficient of j cap on both sides minus WB that is equal to MB AB. So let me say this is my equation number 5. Okay, so we have got equation number 4 and equation number 5. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് പലർക്കും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് 2 ഇക്വേഷൻസ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് F1 മൈനസ് WA ഈക്വൽ ടു MA ഇൻറ്റു AA ഫോർ Y, മറ്റെന്താണ് MB ഇൻറ്റു AB എലോങ് Y. AXും AYയും 0 ആണെന്ന് രണ്ടിനും, ഓക്കെ സോറി രണ്ടിനും AX കമ്പോണൻറ്റ് എ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിനും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിനും രണ്ടിനും 0 ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതിയാവും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് 2 bodies in the same system interact, if 2 different bodies in the same system interact, physical interaction ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ പറ്റി പറഞ്ഞത്, the forces between them must be equal and opposite by Newton's third law. ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ അല്ലേ, എയും ബിയും തമ്മിലൊരു ഫിസിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. എ ബിയെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബി എയുടെ മുകളിലും ഒരു ബലം ചെലുത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എയും ബിയും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരേണ്ടത്, എ ബിയുടെ മുകളിൽ ചെലുത്തുന്ന ബലവും ബി എയുടെ മുകളിൽ ചെലുത്തുന്ന ബലവും എന്തായിരിക്കണം, തുല്യവും വിപരീതവുമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ ബിയുടെ മുകളിൽ ചെലുത്തുന്ന ബലവും the force exerted by A on B will be equal and opposite to the force exerted by B on A. That is Newton's third law. ഓക്കെ, അപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു, തേർഡ് ലോ റിലേറ്റ്സ് ഓൺലി 2 forces acting on 2 different bodies. ഓക്കെ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബോഡീസിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന 2 ഫോഴ്സുകളെയാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. Because you know, if see the force action and reaction are on the same body, there is no use of that definition, because what, action and reaction will cancel each other if they are acting on the same body. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷൂവിൻ്റെ ലേസിൽ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ, ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ മുകളിലാണ്, റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ മുകളിലാണ്. സോ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ലിഫ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബൈ ജസ്റ്റ് പുള്ളിങ് ഓൺ ദ ലേസ് ഓഫ് യുവർ ഷൂസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2 ഫോഴ്സുകൾ 2 വ്യത്യസ്ത ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ വിധേയമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ രണ്ടും തുല്യവും വിപരീതവുമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് 2 bodies in the same system interact, the forces between them must be equal and opposite by Newton's third law. അത് പ്രകാരം ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, എന്താ കണ്ടത്, see, let me go back for your reference. See അല്ലേ,
എയുടെ മുകളിൽ ബി ചെലുത്തുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ F1 വിളിച്ചത്. അതുപോലെ ബിയുടെ മുകളിൽ എ ചെലുത്തുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ F2 എന്ന് വിളിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. F1 എന്നുള്ള ഞാൻ ബ്ലൂ വെക്ടർ വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് F1 അല്ലേ. F2 എന്നുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ വെക്ടർ വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സി, ഡിഡ് യു നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ട്രൈഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ കീപ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് F1 ആൻഡ് F2 ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ. ഞാൻ F1 F2ൻ്റെ ലെങ്ത് ഏകദേശം തുല്യം വയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ബൈ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ, ആസ് യു നോ, F1 force exerted by B on A, F1 should be equal to minus of F2. What is F2? F2 is a force exerted on B by A. On B by A. F1 vector is equal to minus of F2 vector എന്ന് എഴുതുക വെക്ടർ ഫോമിൽ. ഇനി ഇതിന് മീനിങ് മൈനസ് അറിയാം, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തോർത്താൽ മതി? ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് F1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി? വെക്ടർ സൈൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. F1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഇടാൻ പാടുണ്ടോ? വേണ്ട. മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് F1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് F2. സോ ദിസ് ഈസ് ആർ കൺക്ലൂഷൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഈ മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെക്ടർ സൈൻ ഇടുമ്പോഴേ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഇടേണ്ടുള്ളൂ. വെക്ടർ സൈൻ ഇടാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് F1 ഈക്വൽ ടു F2 എന്ന് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക, നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻസ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ കൺക്ലൂഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് സോ ഫാർ. എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്? എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സുകൾ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ബി ഓൾസോ എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, അത് എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് Fx ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമേ എക്സ് ഡയറക്ഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കൂ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന പാഠത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു. ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എഴുതുവാണ്. ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി, നമ്മൾ എയുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു എയുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്? അതിങ്ങനെ എഴുതിയത് F1 മൈനസ് WA അല്ലേ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുള്ളൂ. F1 മൈനസ് WA ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? മാസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ്, അല്ലെ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലല്ലോ. ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്? വൈ കമ്പോണൻറ്റ്. വൈ കമ്പോണൻറ്റ്. എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആണല്ലോ. ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ വൈ കമ്പോണൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ബുക്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വെക്ടറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്കാലർ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുവാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ വാസ് യുവർ അടുത്തേക്ക്. ഇനി ബിയുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയത് നോക്കൂ. ബിയുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് N മൈനസ് F2 മൈനസ് WB ഈസ് ഈക്വൽ ടു MB ഇൻറ്റു AB. ഈ AB-യും എന്താ ഓർക്കേണ്ടത്? വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ആക്സലേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വൈ എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, കാരണം നമുക്കറിയാം എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആണെന്നറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് 3 റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടി. കറക്റ്റ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ രണ്ടും റെസ്റ്റിലാണെന്ന്. ബ്ലോക്കുകൾ രണ്ട് റെസ്റ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദ ബ്ലോക്സ് cannot മൂവ്. സോ ദർ ഈസ് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓർ സം ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അഥവാ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ മെക്കാനിക്സിൽ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ മലയാളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ്? പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. കൺസ്ട്രെയിൻസ്. Constraints are nothing but limitations. Limitation. Okay, or restrictions. Limitations or restrictions on the motion of a system. അല്ലെങ്കിൽ body. On the motion of a system. Motion of a system അല്ലെങ്കിൽ body. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോഡി. Okay, or body is known as constraints.
ഉദാഹരണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഒരു ചരട് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, നേരെ ഒരു ചരട് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചരടിൻ്റെ മുകളിൽ മുത്തുകൾ കോർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മുത്തുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പറ്റില്ല. എക്സ് ആക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക, എക്സ് ആക്സിലാണ് ചരട് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മുത്തുകൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്, എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റും പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. എന്താണ്, ഈ മുത്തുകൾക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദ ബീഡ്സ്, മുത്തുകൾ, ദ ബീഡ്സ് ആർ ഹിയർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ടു മൂവ് അലോങ് ദ സ്ട്രിങ് ഓർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോളൂ. നമ്മൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് അല്ലേ, ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നല്ല നമ്മൾ എടുക്കുക. പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്, സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ ദ പെൻഡുലം ബോബ് മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്? നോ. എന്താ കാരണം? ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിളിലല്ലേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ഇത് സെൻറ്ററായി വരുന്ന പിവറ്റ് പോയിന്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന ആർക്ക്, ഒരു ആർക്ക് ഡയറക്ഷനിലേ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ മീൻസ് ദ പെൻഡുലം ബോബ് ഈസ് നൗ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ടു മൂവ് അലോങ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആസ് ദ റേഡിയസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. മിക്ക സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റിൽ പല കൺസ്ട്രെയിൻസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും പ്രോബ്ലത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രോബ്ലത്തോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള സൂചനകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളല്ലേ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയണം. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അത് ആദ്യമേ ബോധ്യമാണ്. എന്താണ്? ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്താണ്, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ആക്സലറേഷൻ എന്താണ്? 0 ആണ്. സിൻസ് സിസ്റ്റം ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ അലോങ് വൈ ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എ വെക്ടറായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ എ വൈ എന്ന് എഴുതുവാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ബി ഓൾസോ? ബിയും റെസ്റ്റിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം? എ ബി, അതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആണ്, വൈ കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദീസ് ടു ആർ നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് മെക്കാനിക്സിൽ വിളിക്കാറുള്ളത്. മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ്. എന്താ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദീസ് ആർ ദ കൈനമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈനമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ ഈ കൈനമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് ആയ പൊസിഷൻ, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ, ടൈം, ഇവയൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഇവയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെക്കാനിക്സിലെ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കൈനമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ. അതാണ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി, എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈനമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ ആക്സലറേഷനെ, ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണല്ലോ, ആക്സലറേഷനും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. സോ ദീസ് ടു ആർ ദ കൈനമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ്, കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഹിയർ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റിലേഷൻസും ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സി, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻ അവർ, but I think it's better that we conclude it within some same session. അതുകൊണ്ട് please patient. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ you can just take a relax and can come back, but it's good that if you can that you just continue with the same pose. Okay, so now അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So this is my last thing. Write the constraint equation so that along with the force equations they allow every unknown variable to be found out. Constraint equationും ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ്, മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വന്നിരുന്ന ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അൺനോൺ വേരിയബിൾസിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എത്രത്തോളം അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഇക്വേഷൻസ് അവയെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്സിലൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അൺനോൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, എക്സും വൈയും. രണ്ട് അൺനോൺ, എത്ര റിലേഷൻ വേണം എക്സിനെയും വൈയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മിനിമം രണ്ട് ഇക്വേഷനെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയണത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാം, എന്താണ്? 3x
പ്ലസ് 4y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഒന്ന് കിട്ടി. വേറെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ വേണം. എന്താണ് 2x മൈനസ് 3y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര അൺനോൺസ് ഉണ്ടോ മിനിമം അത്രയെങ്കിലും അവയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ആ അൺനോൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര അൺനോൺസിനെ ഉള്ള വേണ്ടത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം അവയുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻസും പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പരിചയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചെയ്തു വന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതിൽ ചെയ്തത്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ. അവിടെയുള്ള അൺനോൺസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അൺനോൺ ആയിരുന്നു, ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അൺനോൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്സലറേഷനും ടെൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഒന്നിനെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ 1+2 ആഡ് ചെയ്തു, അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ 1/2 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എത്ര അൺനോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം മിനിമം ഉണ്ടാവണം. മിനിമം കൂടുതലാവാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് ഇതുവരെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻ ഞാനത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ഏതൊക്കെയാണ്? എയുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ F1 വളരെ സിമ്പിളാണ്. F1 മൈനസ് WA. നിങ്ങളെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മതി. F1 മുകളിലേക്കായിരിക്കും, WA താഴേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് F1 മൈനസ് WA എന്ന് വന്നത് അല്ലേ. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി 1. ഓക്കെ, ഇനി ബിയുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലേ? എൻ മുകളിലേക്കല്ലേ, താഴേക്കുള്ള ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾ ചിത്രം മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വരുന്നു. F2 താഴേക്കുണ്ട്, മറ്റൊന്നും കൂടെ താഴേക്കുണ്ട്. WB താഴേക്കാണ്. താഴേക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുത്തു, മുകളിലേക്കുള്ള എന്നിനെ മാത്രം പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ബി. കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ആക്സലറേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ്. ദീസ് ടു ആർ നോൺ ആസ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഓർ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം, ഓർ എ ആൻഡ് ബി. ഇനി മൂന്നാമത് ഞാൻ എഴുതുന്നു ന്യൂട്ടൻ്റെ. ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നാണ്. ഫ്രം സെക്കൻഡ് ലോ. സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതായത് എഫ് നെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം എ. അതെട്ടോ, എഫ് നെറ്റ് സ്കാലറായിട്ട് തന്നെ എഴുതുന്നത് എഫ് നെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം എ. ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ, എഫ് നെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം എ. റൈറ്റ്. ഇനി ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊരു റിലേഷൻ കിട്ടി. എന്താണ്? F1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ അതിൽ F1 ഈക്വൽ ടു F2. സോ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഫ്രം ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. ഇനി മറ്റു രണ്ട് റിലേഷൻ കൂടി കിട്ടി. എന്താണ്? AXും 0 ആണ്, AYയും 0 ആണ് അല്ലേ. AX 0 ആണ്, AYയും 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? സിംപ്ലി എന്താണ്? A ഓഫ് A, ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് A ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഓൾസോ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് B ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് നമുക്ക് 3, 4 എന്ന് വിളിക്കാം. 4, 5 എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ നിന്നാണ്. സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് റീസൺ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവയെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? F1 എന്ന് കാണുന്നിടത്തല്ല F2 കൊടുക്കാം അല്ലയോ. ഇനി F1 ഈക്വൽ ടു F2 ആണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആദ്യം AA ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. AA ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതെന്താവും? ദിസ് വൺ വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ABയും 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ F1 മൈനസ് WA ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1ൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും എന്താണ്? F1 മൈനസ് WA ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ F1 ഈക്വൽ ടു WA എന്ന് കിട്ടും. F1 ഈക്വൽ ടു WA. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 പ്രകാരം F1 ഈക്വൽ ടു F2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് F1 ഈക്വൽ ടു F2. F1 ഈക്വൽ ടു F2 ഈക്വൽ ടു WA. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഗീവ്സ് യു N ഈക്വൽ ടു അല്ലേ. N ഈക്വൽ ടു ആ മൈനസ് ഉള്ള രണ്ട് ടൈമും അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടും പ്ലസ് ആവും. എന്താ വരിക? N ഈക്വൽ ടു F2 പ്ലസ് വാട്ട്? WB. സോ ദീസ് ആർ ദ കൺക്ലൂഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇതേ കാര്യം ലോജിക്കലി തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാമിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ തന്നെ അറിയില്ലേ എന്താണ്? MA അല്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ്? F1 മുകളിലേക്ക് WA താഴേക്ക്. പക്ഷേ ഈ A എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു റെസ്റ്റിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മുകളിലേക്കുള്ള F1ഉം എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ നേരിട്ട് എഴുതാം. ഇനി ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് F1 ഈക്വൽ ടു WA എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. കാരണം എന്താ? മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള ബലങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇവിടെ തുല്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കറക്റ്റ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ബോഡി നോക്കുക, ബിയിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ. മുകളിലേക്കുള്ള ബലം ഏതാണ്? N ആണ്.
ആക്സലേഷൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മുകളിലേക്കുള്ള ആകെ ബലവും താഴേക്കുള്ള ആകെ ബലവും തുല്യമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ n ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? താഴേക്കുള്ള ആകെ ബലം ഏതൊക്കെയാണ്? F2 ആണ് 1 പ്ലസ് വാട്ട്? WB. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻസ് നോക്കിയുള്ളൂ അവസാനം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടമാനം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ കമ്പർസമാക്കിയതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ നടക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്ത മിക്ക സ്റ്റെപ്പുകളും ബൈ യുവർ ലോജിക് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി വാട്ട് സ്കിപ്ഡ്. അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ മെനി ബോഡി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ കുറേയധികം ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡുകൾ പഠിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, വളയത്തിലൂടെ ആദ്യം ചാടി പഠിക്കുക, പിന്നെ വളയില്ലാണ്ട് ചാടാനും നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ലേൺ ഡ്രൈവിംഗ്. ഓക്കെ. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചവർക്കറിയാം എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾ കുറേ നിയമങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ബോധേഡായിരിക്കും. ഓക്കെ. എങ്ങനെ ഗിയർ മാറ്റണം, ഓക്കെ, എപ്പം ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബോധേഡായിരിക്കും. നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ, അല്ലേ? സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേണ്ടതിലധികം ബലം കൊടുക്കും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തിൽ. നമുക്ക് ഒരേ സമയം കൊണ്ട് കാല് അമർത്താനും അതുപോലെ ഗിയർ മാറ്റാനും സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആദ്യം വിഷമമായിട്ട് തോന്നും. ബട്ട് റൂൾസ് ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം വൺസ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ, വൺസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഓക്കെ വിത്ത് ദ റൂൾസ്, വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്, യു ക്യാൻ ഈവൻ ഡ്രൈവ് ദ വെഹിക്കിൾ വിത്തൗട്ട് എനി കോഷ്യസ് എഫേർട്ട്. ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രമം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന, മാറ്റുന്ന, എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്, യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ടു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ്. കഴിയുന്നത്ര പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങളുടെ എസൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ കമ്മിങ് സെഷൻസ് we will be discussing a large number of problems from real life, okay, which can give you more and more insight and confidence in applying Newton's laws. It was a lengthy session, pardon me, because I wanted to complete it in a single stretch. We will be meeting only next week, okay? So go on reading the textbook. If any doubt is there, feel free to contact me either by phone or you can just text me, message me. Okay, thank you.